व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे जिहड़े कि उन्होंने सानू बड़े ही मान ते प्यार नाल भेजे ने आपां शेयर करते हैं। साडे कोल पहले सैगमेंट ते जीता सुंदर जी सानू लिखते हैं कि खालसा जिंदाबाद TV 84 गुड जॉब रेफरेंडम 2020। गुरदेव सिंह सानू फतेह बुलांदे ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जोगिंदर सिंह सानू लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी कृपा करन जी आप जी दी चढ़दी कला विच रहो। आप जियां वर्गे सिंह साहब जियां दी बहुत जरूरत है कौम नूं। सतपाल सिंह पुरीवाल कहंदे ने गुरफतेह। और रेहान राणा सानू लिखते हैं ग्रेट डॉक्टर अमरजीत सिंह। और बाज सिंह सानू लिखते हैं उन्होंने 3 मैसेज ने कहंदे ने कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन UN चार्टर 1। और बाज सिंह ने सानू फतेह बुलाई है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जसवीर वीर सिंह भी सानू फतेह बुलाते हैं। और कश्मीर विरक जी भी सानू लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आप जी नूं ते आप जी दी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और उन्होंने खालसा जिंदाबाद भी कहा। जगतार सिंह भी सानू लिखते हैं डॉक्टर साहब हुण तां पंजाब विच TV 84 दी बल्ले बल्ले वाह जी बल्ले बल्ले हो गई। बहुत मेहरबानी। कुलदीप सिंह जी सानू लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह डॉक्टर साहब एंड TV 84 दी टीम। और बाज सिंह सानू लिखते हैं डॉक्टर साहब 6 soldiers लिखा उन्होंने took part in World War and helped many other countries to establish. This was in a hope that one day those countries will help to free them. On behalf of that, can Sikhs get help for their freedom? If yes, then please guide Sikh leaders. देखो ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਪੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਡੂ I think conspiracy to separate Bangladesh, then Pakistan can help directly for Khalistan. And Billa Khalisani sanu fateh bande ne वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ 675 ਟੋਟਲ ਨੇ। ਅੱਜ 244ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਿਰ ਗੁੱਝਾ ਅਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਚਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ ਚਿੱਤਰੈ ਚਿਤੈ ਚਿਤੈ ਚਿਤੇਰਾ ਔਰ ਆਨੀ ਹੈ बचन विवेक टेक टेक ही अनेक मेक सुन तुन जंत्र जंत्र धारी उन्मानी है असन बसन तन सर्व निधान दान करुणा निधान सुखदाई पहचानी है कथता बकता स्रोता दाता भुगता सर्वग पूर्ण ब्रह्म गुर साध संग जानी जी। हुण इस च उन्हां ने एक कोई थॉट दे लई जिहड़ा लफ्ज़ां दा खूबसूरत हार ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਰਚਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ नन्ना नैन है तेरी कोई भी अख नहीं तेरे हज़ारां पैर ने तेरा कोई भी पैर नहीं तेरियां हज़ारां नक ने पर तेरा कोई भी नक नहीं। हुण ज़ाहिर है कि इहदे च गुरु साहब ने जां भाई गुरदास जी जदों इस नूं कहंदे ने कि जिहड़ी भी क्रिएशन है हर चेहरा
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਤਰ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਚਿਤੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਘੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਚਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਿਸਮ ਬਚਿੱਤਰਪਨ, ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵੰਡਰ, ਮਾਰਵਲ, ਕਲਰਫੁਲ ਪਿਕਚਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਚਿਤੈ ਚਿਤੈ ਚਿਤੇਰਾ ਉਰ ਆਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਚਿਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬਲਿਹਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਪਹਾੜ, ਕਿਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਕੀ ਅਸਮਾਨ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਫੁੱਲ, ਵਨਸਪਤੀ, ਇਨਸਾਨ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਵੇਕ ਟੇਕ ਟੇਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਸੁਣ ਤੁਨ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ ਧਾਰੀ ਉਹ ਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਲੋਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੰਤਰ ਧਾਰੀ, ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਈ, ਕਿਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ, ਕੀ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ, ਰਬਾਬ, ਸਿਤਾਰ, ਮਿਰਦੰਗ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲਰੂਬਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਧੁਨ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ ਧਾਰੀ ਉਹ ਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਵਿਵੇਕ ਟੇਕ ਟੇਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਬਚਨ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਲੋਡੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ 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 ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਲੋਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੋਹ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਲਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ, ਕਰਣਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਈ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ, ਲੌਜਿੰਗ, ਬੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਡਿੰਗ, ਵੈਲਥ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਫਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਚ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਈ ਪਹਿਚਾਨੀ, ਇਹ ਗਿਫਟਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾਪਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਈ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸਰੋਤਾ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ, ਸਰਬੱਗ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੀ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਭੁਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੋਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਬੱਗ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਉਸ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।